Dear students, today we are going to see 10th standard science unit 8 ஓட book back answers பார்க்க போகிறோம். unit 8 head lesson name பார்த்தீங்கன்னா periodic classification of element. periodic classifications of element unit 8 book back answers பார்க்க போகிறோம். Choose the best answer first. The number of periods and groups in the periodic table are 7 and 8. 18. Sorry. The basis of modern periodic law is atomic number. அப்புறம் next 17th group contains the member of halogen family. Electronegativity is a relative periodic property. சரிங்களா? Electronegativity is a relative periodic property. அப்புறம் ஃபிஃப்த்து ஒன்று கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் ரஸ்ட் இஸ் Fe2O3 டாட் XH2O. சரிங்களா? இந்த அலுமினோதெர்மிக் ப்ராசஸ் த ரோல் ஆஃப் AL இஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். த ப்ராசஸ் ஆஃப் கோட்டிங் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வித்தின் தின் லேயர் ஆஃப் ஜிங்க் இஸ் கால்ட் galvanization. இது வந்துட்டு galvanization. Which of the following have inert gases 2 electrons in the outermost shell? He na helium. Next 9th one. Neon shows 0 electron affinity due to stable configuration of neutrons. Hg is an important metal to form amalgam. அப்போ Phillips போயிடலாம். If the electronegativity difference between two bonded atoms in a molecule is greater than 1.7, the nature of bonding is ionic. சரியா? Dash is the longest period in the periodic table. 6th, atomic number forms the basis of modern periodic table. If the distance between the two Cl atoms and Cl2 molecule is 1.98 A, then the radius of Cl atom is 0.99 A. Among the given species A minus, A negative, A positive and A, the smallest one in size is A positive. சரிங்களா? The scientist who propounded the modern periodic law is Henry Moseley. Across the period, ionic radii decreases ஆன்னு கேட்குறாங்க. decreases மட்டும்தான். Dash and dash are called inner transition elements. Lanthanoids, Lanthanoids and actinoids are called inner transition elements. The chief ore of aluminium is bauxite. The chemical name of rust is hydrated ferric oxide. Hydrated ferric oxide. Next, match the following. Galvanization ku coating with zinc is a 10. Calcinization, heating in the absence of air, redox reaction, aluminothermic process, dental filling. 4th, silver tin amalgam, group 18 elements, noble gas elements. Next, true or false போயிடலாம். இதில் வந்துட்டு mostly first one, mostly periodic table is based on atomic massன்றாங்க. ஆக்சுவலாக atomic mass இல்லை, atomic number. False. Ionic radius increases across the period from left to right. Increases இல்லை, இது decreases, அதனால false. All ores are minerals, but minerals cannot be called as ores. இது வந்து true தான். AL wires are used as electric cable due to their silvery white color. AL wires aluminium wires இது. ஆக்சுவலாக silvery white இல்லை, இது வந்துட்டு conductivity. சரியா? Due to the conductivity false. An alloy is a heterogeneous mixture of metals. It's not heterogeneous, it's homogeneous. அதனால false. Assertion போயிடலாம். Assertion மொத்தம் நம்மளுக்கு 3 கொடுத்துருக்காங்க. First one, the nature of bond in HF molecule is ionic. Reason பார்த்தீங்கன்னா the electronegativity difference between H and F is 1.9. Answer பார்த்தீங்கன்னா A and R correct, or R explains the A. Next, assertion second, magnesium is used to protect steel from rusting. Reason, magnesium is more reactive
then iron. Answer A and R are correct. R explains the A. Third, an uncleaned copper vessel is covered with greenish layer. Reason copper is not attacked by alkali. Answer பார்த்தீங்கன்னா A and R are correct. R does not explains A. So assertion complete ஆயிடுச்சு. Then we move on to 6th exercise, short answer questions. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 117 இருக்குது. 117 ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிக்கணும். இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் மெட்டல் ஏ இஸ் காப்பர்னு எழுதிட்டு இது ஃபுல்லாக இந்த 2 ஈக்குவேஷன்ஸும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த டேப்லர் காலம் மட்டும் போட்டுக்கோங்கம்மா. ஏபிசி ஓகேவா? சியூ காப்பர், சியூஓ காப்பர் 2 ஆக்சைடு, சியூ2ஓ காப்பர் 1 ஆக்சைடு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ், அப்புறம் ரெடிஷ் ப்ரௌன் மெட்டல் ஏ இஸ் காப்பர்னு போட்டுட்டு இங்கே ஏ இங்கே பி போட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ் இந்த டேப்லர் காலம் போட்டு எழுதிருங்க. 6th எக்ஸசைஸோட ஃபஸ்ட் ஆன்சர் இது. சரிங்களா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு ஏ இஸ் சில்வரி ஒயிட் மெட்டல். இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 123 இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். செகண்ட் ஏ இஸ் சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் போட்டு அலுமினியம். சரிங்களா? அப்போது 4Al + 3O2 800 டிகிரி செல்சியஸ் 2Al2O3 இது வந்து பி. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேப்லர் காலம் வேணும். ஏபி, ஏக்கு வந்து ஏஎல் அலுமினியம், பி வந்து Al2O3 அலுமினியம் ஆக்சைடு. இவ்வளோ தான் வந்து 6th எக்ஸசைஸோட செகண்ட் ஆன்சர். இவ்வளோ தான் மார்க்கு. இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸி. நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு, வாட் இஸ் ரஸ்ட்? கிவ் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரஸ்ட். பேஜ் நம்பர் 118 இருக்குமா? பேஜ் நம்பர் 118. வாட் இஸ் ரஸ்ட்? இங்கே இருக்குது பாருங்கள். when iron is chemical propertiesல இருக்குது பாருங்கள். reaction with moist airல when iron is start பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு ரஸ்ட்டோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். சரிங்களா? when iron is exposed to moist air it forms a layer of brown hydrated ferric oxide on its surface. This compound is known as rust and the phenomenon of formation of rust is known as rusting. 4Fe + 3O2 + XH2O 2Fe2O3 .HXH2O rust. ஓகேங்களா? ஸோ 6th எக்ஸசைஸோட தேர்ட் ஆன்சரும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 4th ஆன்சர். இது இங்கே இருக்க ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸ்டேட் 2 conditions necessary for rusting of iron. 2 conditions necessary for rusting of iron are அப்படி போட்டு moist air, presence of water, presence of oxygen. 4th ஆன்சர் இங்கேயே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. தென் we move on to long answer questions போயிடலாம். ஸ்டேட் த ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் 2 சப்ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, 2 கொஷின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அடிஷன் ஆஃப் caustic alkali to bauxite ore during purification of bauxite. 115 பேஜ் நம்பரில் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 115மா. இங்கே இருக்க பாருங்கள். பாக்சைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாக்சைட் ஒரு கன்வர்சேஷன் ஆஃப் பாக்சைட் இன்டு அலுமினா பேயர்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்குது பாருங்கள். செகண்ட் பேராவில் பாக்சைட் ஓர் இஸ் ஃபைனலி கிரவுண்ட் அண்ட் ஹீட்டட். அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனோடு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. 7th எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலில் ஏக்குள்ளே ஆன்சர் இது. சரிங்களா? இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பி அலாங் வித் க்ரையோலைட் அண்ட் அலுமினா இதில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஷனுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அலாங் வித் க்ரையோலைட் அண்ட் அலுமினா இந்த அனதரை கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோரோஸ்பேர் போட்டுட்டு இதை அப்படியே எழுதி கொண்டு வந்துட்டு so as to அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக எழுதிட்டு so as to இந்த மிடில் எழுதிட்டு நேம் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூட்டியாக 115க்கு பேஜ் நம்பர் வாங்க. பேஜ் நம்பர் 115க்கு வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ளோரோஸ்பேர் லோவர்ஸ் ஃபியூஷன் டெம்பரேச்சர்
ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட். அவ்வளோதான் ஆன்சரு. இவ்வளோ தான் ஆன்சர். சரிங்களா? செகண்ட் சப்ஹெட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, படிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஏ இஸ் 2,8,18,1. இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 3rd செகண்ட் டீட்டெயிலு. ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலில் 2 கொஷின் இருக்குது, அதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் டீட்டெயிலு லாங் ஆன்சரில் செகண்ட் டீட்டெயில் பேஜ் நம்பர் 121 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 121 செகண்ட் டீட்டெயில். ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதணுமா? கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மெட்டல் ஏ இஸ் காப்பர் 2Cu + O2 + CO2 + H2O. அப்போ CuCO3 C.CuOH போட்டு இது ஏ காப்பரு, இது பி வந்துட்டு பேசிக் காப்பர் கார்போனேட். இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி எழுதிட்டு இதை ஃபுல்லாக ஏபிசி இதெல்லாம் எழுதிட்டு சியூக்கு இதெல்லாம் எழுதணும். காப்பருக்கு இந்த காப்பர் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அது ஸ்பேஸ் இல்லை, இதுக்கு நேராக இதெல்லாம் எழுதணுமா. இந்த பேசிக் காப்பர் கார்போனேட்டு, காப்பர் சல்ஃபேட்டு, இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ், இதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் டீட்டெயிலுமா. நல்லா தெரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த காப்பர் ஸ்பேஸில் இது எழுதணும். இந்த 3த்தையும் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. தெரியாமல் காலம் வேறு போட்டேன் நான், ஸோ அது எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதுக்கு நேராக இதை எழுதிக்கோங்க. பேசிக் காப்பர் கார்போனேட், காப்பர் சல்ஃபேட்டு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ், இங்கே SO2க்கு பதிலாக. இது ஒன்றும் இல்லை, இதோட ஃபார்முலா, இதோட ஃபார்முலா இது நேம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. இதுதான் செகண்ட் டீட்டெயிலு. 7th செகண்ட் டீட்டெயிலு. அவ்வளோதான். ஃபைனலி எக்ஸ்பிளைன் ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ் பேஜ் நம்பர் 18 118 இருக்குது. ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ்ஸு 118 பாருங்கள், இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸ்மெல்டிங் இன் எ பிளாஸ்ட் ஃபர்னேஸ். இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டயக்ராம் ஷோராக நீங்கள் போடணும். இதை போட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா, ஆக்சுவலாக லாங் ஆன்சர்னால இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிக்கோங்க, கைடை பார்த்து கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஆனால் இந்த கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரா பண்ணணும். இது 7th எக்ஸசைஸோட 3rd டீட்டெயில்மா இது. ஸோ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி த சார்ஜ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ரோஸ்டட் ஓர் கோக் அண்ட் லைம்ஸ்டோன் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 8:4:1 இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எழுதி சைடில் இங்கே பாருங்கள், த அயன் தஸ் ஃபார்ம்டு இஸ் கால்டு பிக் அயன். இது ஃபார் திஸ் அயன் இஸ் கால்ட் கேஸ்ட் அயன். இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் 8ஓட புக் பேக் ஆன்சர்ஸு ஓவரால் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் 1 வேர்ட்ஸு டீட்டெயில் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூம்மா.